Hello everyone. Today I am going to explain the lesson Nanna Kanasu. This lesson is from 3rd standard Savi Kannada textbook. This lesson was requested by one of our viewers. If you have any chapters you would like me to explain, feel free to let me know in the community section of my YouTube channel. Nature is our greatest treasure. Trees, animals, birds, and forests all play an important role in keeping our planet healthy and beautiful. But what happens when people cut down trees and destroy forests? In today's lesson, we are going to explore a story where a boy dreams of a lush green forest filled with life. When a man comes to cut down a tree, the animals unite to show him just how important it is to protect nature. Curious to know how? Let's read the lesson and find out. ಒಂದು ದಟ್ಟವಾದ ಕಾಡು. There was a dense forest. ದಟ್ಟವಾದ means dense. ಕಾಡು forest. ವಿಶಾಲ ಪ್ರದೇಶದಲ್ಲಿ in a vast area. ವಿಶಾಲ means vast. ಪ್ರದೇಶ area. ಬೆಳೆದಿರುವ ಎತ್ತರವಾದ ಮರಗಿಡಗಳು. The trees have grown very tall. So, in a dense forest which has spread across a vast area, the trees have grown very tall. Ettara, tall, mara, tree, gida, plant. ಮರಗಳನ್ನು ಬಳಸಿ using the trees, ಮುಗಿಲೆತ್ತರಕ್ಕೆ ಹಬ್ಬುತ್ತಿರುವ ಬಳ್ಳಿಗಳು. ಬಳ್ಳಿ means vines or creepers. So what do the vines or creepers do? They use the trees for support to climb. So using the support of these tall trees, ಮರಗಳನ್ನು ಬಳಸಿ means to use. So using the support of these tall trees, the vines or the creepers have grown so high that it looks as if they have reached the height of the clouds. ಮುಗಿಲೆತ್ತರಕ್ಕೆ, ಮುಗಿಲು ಎತ್ತರಕ್ಕೆ. ಮುಗಿಲು means cloud, ಎತ್ತರ means tall or height. ಹಸಿರಿನ ನಡುವೆ ಬಣ್ಣದ ಚಿತ್ತಾರ ಮೂಡಿಸಿರುವ ಹೂ ಹಣ್ಣುಗಳು. ಹಸಿರಿನ ಗ್ರೀನರಿ, ನಡುವೆ ಮಿಡಲ್, ಹೂ ಫ್ಲವರ್, ಹಣ್ಣು ಫ್ರೂಟ್ಸ್. ಹಸಿರಿನ ನಡುವೆ in the middle of greenery, the colorful fruits and flowers, they stand out, creating a beautiful scene or picture. ದುಂಬಿಯ ಝೇಂಕಾರ, ದುಂಬಿ means bee. ಝೇಂಕಾರ, buzzing. So ದುಂಬಿಯ ಝೇಂಕಾರ, the buzzing of the bees. ಪಕ್ಷಿಗಳ ಕಲರವ, the chirping of birds. ಪಕ್ಷಿ, bird, ಕಲರವ, chirping. ನಡುವೆ ತೇಲಿ ಬರುತ್ತಿರುವ ಕೋಗಿಲೆಯ ಧ್ವನಿ. The melodious sound of the cuckoo bird. ಕೋಗಿಲೆ, cuckoo, bird. ಧ್ವನಿ, sound. ಝುಳು ಝುಳು ಹರಿಯುತ್ತಿರುವ ಝರಿಯ ನೀನಾದ. The soothing sound of water as it flows through the stream. ಝುಳು ಝುಳು is the sound that the water makes. ಹರಿ is to flow. ಝರಿ falls or stream. ಇಂತಹ ಸುಂದರ ಪರಿಸರವು, such a beautiful environment, ಪ್ರಾಣಿ ಪಕ್ಷಿಗಳಿಗೆ ನೆಮ್ಮದಿಯ ಆಶ್ರಯ ತಾಣವಾಗಿತ್ತು. Such a beautiful environment was a peaceful home for animals and birds. ಸುಂದರ, beautiful, ಪರಿಸರ, environment, ಪ್ರಾಣಿ, animal, ಪಕ್ಷಿ, birds. ನೆಮ್ಮದಿ, peaceful. ಒಂದು ಮುಂಜಾನೆ, one day early in the morning. ಮುಂಜಾನೆ means early in the morning. ಕಾಡಿನ ಕಲರವದ ನಡುವೆ, in between the sounds of the forest, that is the buzzing of the bees, the chirping of the birds, etc. ಹೆಜ್ಜೆಯ ಸಪ್ಪಳವು ಪ್ರಾಣಿಗಳ ಕಿವಿಯನ್ನು ನಿಮಿರುವಂತೆ ಮಾಡಿತು. The sound of footsteps caught the attention of the animals. ಹೆಜ್ಜೆ, footsteps, ಸಪ್ಪಳ, sound. So ಹೆಜ್ಜೆಯ ಸಪ್ಪಳ means the sound of the footsteps. ಕಿವಿ, ears. ಕಿವಿಯನ್ನು ನಿಮಿರುವಂತೆ ಮಾಡಿತು means the animals, they straighten their ears to listen better and stay alert to any sound or dangers around them. ಏನೆಂದು ನೋಡುವಷ್ಟರಲ್ಲಿ ಮರದ ಬುಡಕ್ಕೆ ಬಿದ್ದ
ಹೊಡೆತದಿಂದ ಪಕ್ಷಿಗಳು ಚೀರುತ್ತಾ ಹಾರಿದವು. ಏನೆಂದು ನೋಡುವಷ್ಟರಲ್ಲಿ, ಬಿಫೋರ್ ದೇ ಕುಡ್ ಫಿಗರ್ ಔಟ್ ವಾಟ್ ವಾಸ್ ಹ್ಯಾಪನಿಂಗ್, ಮರದ ಬುಡಕ್ಕೆ, ಬುಡ ಮೀನ್ಸ್ ದ ಬಾಟಮ್ ಆರ್ ದಿ ಬೇಸ್, ಮರದ ಬುಡಕ್ಕೆ ಮೀನ್ಸ್ ದ ಬಾಟಮ್ ಆರ್ ದಿ ಬೇಸ್ ಆಫ್ ದ ಟ್ರೀ, ಬಿದ್ದ ಹೊಡೆತದಿಂದ ಪಕ್ಷಿಗಳು ಚೀರುತ್ತಾ ಹಾರಿದವು. So there was a blow to the base of the tree which caused the birds to fly away. So someone hit the tree very hard such that the birds who were on the tree, they got scared and they flew away. ಸನ್ನಿಹದಲ್ಲಿದ್ದ ಪ್ರಾಣಿಗಳು ಭಯಮಿಶ್ರಿತ ಕುತೂಹಲದಿಂದ ಯಾರದು ಎಂದು ತಿರುಗಿ ನೋಡಿದವು. ಸನ್ನಿಹದಲ್ಲಿದ್ದ ಪ್ರಾಣಿಗಳು, ದ ಆನಿಮಲ್ಸ್ ದಟ್ ವೆರ್ ನಿಯರ್ ಬೈ, ಸನ್ನಿಹ, ನಿಯರ್ ಬೈ. ವಿತ್ ಅ ಮಿಕ್ಸ್ ಆಫ್ ಫಿಯರ್ ಆ್ಯಂಡ್ ಕ್ಯೂರಿಯಾಸಿಟಿ ದೇ ಟರ್ನ್ಡ್ ಬ್ಯಾಕ್ ಆ್ಯಂಡ್ ದೇ ಟೋಲ್ಡ್, ಯಾರದು, ಹೂ ಇಸ್ ದಿಸ್? ಭಯ, ಫಿಯರ್, ಕುತೂಹಲ, ಕ್ಯೂರಿಯಾಸಿಟಿ, ತಿರುಗಿ, ಟು ಟರ್ನ್, ನೋಡಿದವು, ದೇ ಸಾ. ಮಾನವನನ್ನು ಕಂಡು, ಆಫ್ಟರ್ ಸೀಯಿಂಗ್ ಅ ಹ್ಯೂಮನ್, ಮಾನವ, ಹ್ಯೂಮನ್, ಸಿಟ್ಟುಗೊಂಡು, ದೇ ಗಾಟ್ ಆ್ಯಂಗ್ರಿ, ಸಿಟ್ಟು, ಆ್ಯಂಗ್ರಿ, ವಾದಕ್ಕೆ ಮುಂದಾದವು, ದೇ ಬಿಗ್ಯಾನ್ ಟು ಆರ್ಗ್ಯೂ, ವಾದ, ಆರ್ಗ್ಯೂ. ಫಸ್ಟ್ ದಿ ರ್ಯಾಬಿಟ್ ಸೇಸ್, ಮೊಲ, ರ್ಯಾಬಿಟ್, ಏ ಮಾನವ, ಹೇ ಹ್ಯೂಮನ್ ಬೀನ್, ನಿನಗಿನ್ನೂ ಬುದ್ಧಿ ಬರಲಿಲ್ಲವೇ? ಹ್ಯಾವೆಂಟ್ ಯು ಗೇನ್ಡ್ ಯೋರ್ ವಿಸ್ಡಮ್ ಯೆಟ್? ಅತಿವೃಷ್ಟಿ ಹಾಗೂ ಅನಾವೃಷ್ಟಿಯಿಂದ ಸಾವು ನೋವುಗಳು ಸಂಭವಿಸಿದೆ. ದಿಸ್ ಲಾಟ್ ಆಫ್ ಡೆತ್ ಆ್ಯಂಡ್ ಸಫರಿಂಗ್ ಡ್ಯೂ ಟು ಎಕ್ಸೆಸಿವ್ ರೇನ್ಸ್, ದಟ್ ಈಸ್ ಅತಿವೃಷ್ಟಿ, ಹೆವಿ ರೇನ್ಸ್, ಆ್ಯಂಡ್ ಅನಾವೃಷ್ಟಿ, ಡ್ರಾಟ್ ಆರ್ ನೋ ರೇನ್ಸ್. ಆದರೂ ಸ್ಟಿಲ್ ಕಾಡಿನ ನಾಶಕ್ಕೆ ಮುಂದಾಗಿರುವೆಯಲ್ಲ. ಸ್ಟಿಲ್ ಯು ಹ್ಯಾವ್ ಕಮ್ ಟು ಡಿಸ್ಟ್ರಾಯ್ ದಿ ಫಾರೆಸ್ಟ್. ನಾಶ, ಡಿಸ್ಟ್ರಾಯ್. ಛೀ, ಅವಿವೇಕಿ. ಅವಿವೇಕಿ ಮೀನ್ಸ್ ಫೂಲ್. ಛೀ, ಯು ಆರ್ ಅ ಫೂಲ್. ಹಿಯರಿಂಗ್ ದಿಸ್, ದ ಹ್ಯೂಮನ್ ರಿಪ್ಲೈಸ್, ಮಾನವ, ಅಂಜುಬುರುಕ ಪ್ರಾಣಿಯೇ. ಅಂಜುಬುರುಕ ಮೀನ್ಸ್ ಒನ್ ಹೂ ಇಸ್ ಕವರ್ಡ್. ಸೊ ಕವರ್ಡ್ ಆ್ಯನಿಮಲ್ ಈಸ್ ರೆಫರಿಂಗ್ ಟು ದ ರ್ಯಾಬಿಟ್. ನೀನು ಮಾನವನನ್ನು ಅವಿವೇಕಿ ಎನ್ನುವೆಯಾ? ಯು ಆರ್ ಕಾಲಿಂಗ್ ಅ ಮ್ಯಾನ್ ಅ ಫೂಲ್. ನಮ್ಮ ಬುದ್ಧಿವಂತಿಕೆ ನಿನಗೇನು ಗೊತ್ತು? ವಾಟ್ ಡು ಯು ನೋ ಅಬೌಟ್ ಅವರ್ ಇಂಟೆಲಿಜೆನ್ಸ್? ಕೊಡಲಿಯನ್ನು ಹೆಗಲ ಮೇಲಿಟ್ಟು ಗತ್ತಿನಿಂದ ಹೇಳಿದನು. ಸೊ ಹೌ ಡಿಡ್ he to tell these words? He took the axe which he used to cut the tree, he takes it, puts it on his shoulder and he says it with a lot of pride. ಬುದ್ಧಿವಂತಿಕೆ, ಇಂಟೆಲಿಜೆನ್ಸ್, ಕೊಡಲಿ, ಆಕ್ಸ್, ಹೆಗಲು, ಹೆಗಲು ಮೀನ್ಸ್ ಶೋಲ್ಡರ್, ಹೆಗಲ ಮೇಲಿಟ್ಟು ಮೀನ್ಸ್ he keeps the axe on its shoulder. ಗತ್ತಿನಿಂದ, ಗತ್ತು ಮೀನ್ಸ್ ಪ್ರೈಡ್. ದ ಡಿಯರ್ ರಿಪ್ಲೈಸ್, ಜಿಂಕೆ, ಹೇಳಪ್ಪ ನಿಮ್ಮ ಜಾಣತನವನ್ನು. ಟೆಲ್ ಮಿ ಅಬೌಟ್ ಯುವರ್ ಇಂಟೆಲಿಜೆನ್ಸ್. ನಾವು ಸ್ವಲ್ಪ ತಿಳಿಯುತ್ತೇವೆ. ವಿ ವಿಲ್ ಆಲ್ಸೋ ಲರ್ನ್ ಅ ಲಿಟಲ್. ಮ್ಯಾನ್ ರಿಪ್ಲೈಸ್, ಮಾನವ, ಆಕಾಶದಲ್ಲಿ ಹಾರುವ ವಿಮಾನ, ನೀರಿನ ಮೇಲೆ ಚಲಿಸುವ ದೋಣಿ, ಹಡಗುಗಳನ್ನು ಸೃಷ್ಟಿಸಿದ್ದೇವೆ. ಇದಿಷ್ಟು ಸಾಕಲ್ಲವೇ ನಮ್ಮ ಬುದ್ಧಿವಂತಿಕೆಗೆ? We have created the aeroplanes that fly in the sky, boats and ships that move on water. Isn't that enough to show our intelligence? ಆಕಾಶ, ಸ್ಕೈ, ಹಾರುವ, ಫ್ಲೈ, ವಿಮಾನ, ಏರೋಪ್ಲೇನ್, ನೀರು, ವಾಟರ್, ದೋಣಿ, ಬೋಟ್, ಹಡಗು, ಶಿಪ್. Now the fox replies, ನರಿ, ಕತ್ತನ್ನು ಮೇಲೆತ್ತಿ ಮೂದಲಿಸುತ್ತಾ, ಪಕ್ಷಿಯನ್ನು ನೋಡಿ ವಿಮಾನವನ್ನು, ಸೀಯಿಂಗ್ ದ ಬರ್ಡ್ಸ್ ಯು ಕ್ರಿಯೇಟೆಡ್ ದ ಏರೋಪ್ಲೇನ್. ಜಲಚರವನ್ನು ನೋಡಿ ದೋಣಿ ಹಡಗುಗಳನ್ನು ನಿರ್ಮಿಸಿರುವೆ. ಆಫ್ಟರ್ ಸೀಯಿಂಗ್ ದ ಆಕ್ವಾಟಿಕ್ ಲೈಫ್, ಜಲಚರವನ್ನು, ಯು ಕ್ರಿಯೇಟೆಡ್ ದಿ ಬೋಟ್ಸ್ ಆ್ಯಂಡ್ ಶಿಪ್ಸ್. ಇದರಲ್ಲಿ ನಿಮ್ಮ ಸ್ವಂತಿಕೆ ಏನು? ವಾಟ್ ಈಸ್ ಯೋರ್ ಕ್ರಿಯೇಟಿವಿಟಿ ಇನ್ ದಿಸ್? ವಾಟ್ ಈಸ್ ದ ಒರಿಜಿನಾಲಿಟಿ ಇನ್ ದಿಸ್? ಮಾನವ, ನರಿಯ ಮಾತಿಗೆ ಮಂಕಾದ ಮಾನವ ತೋರ್ಪಡಿಸಿಕೊಳ್ಳದೆ, ಲಿಸನಿಂಗ್ ಟು ದ
Fox's reply, man is surprised. But he does not show it on his face. ಸುಂದರವಾಗಿ ಕಾಣಲು ಉಡುಗೆ ತೊಡುಗೆಗಳನ್ನು ಸೃಷ್ಟಿಸಿದ್ದೇವೆ. He continues and he tells that we have created the clothes to look beautiful. ನಿಮಗಿದು ತಿಳಿಯದೆ? Don't you know that? ಸುಂದರವಾಗಿ ಕಾಣಲು, to look beautiful, ಉಡುಗೆ ತೊಡುಗೆ, clothes. The deer replies, ಜಿಂಕೆ ಮೊದಲಿಗೆ ಇನಿಷಿಯಲಿ ನಮ್ಮ ಚರ್ಮವನ್ನೇ ಧರಿಸುತ್ತಿದ್ದುದನ್ನು ನೆನಪಿಸಿಕೊ. ರಿಮೆಂಬರ್ ದ್ಯಾಟ್ ಇನಿಷಿಯಲಿ ಯೂಸ್ ಟು ವೇರ್ ಅವರ್ ಸ್ಕಿನ್ ಆ್ಯಸ್ ಕ್ಲೋತ್ಸ್. ಚರ್ಮ, ಸ್ಕಿನ್, ಧರಿಸು, ವೇರ್, ನೆನಪಿಸಿಕೊ, ಟು ರಿಮೆಂಬರ್. ನಿಮ್ಮ ಬಟ್ಟೆಯಲ್ಲೇನು ವಿಶೇಷ? ವಾಟ್ ಈಸ್ ಸೋ ಸ್ಪೆಷಲ್ ಅಬೌಟ್ ಯೋರ್ ಕ್ಲೋತ್ಸ್? ವಿಶೇಷ, ಸ್ಪೆಷಲ್. ಪ್ರಾಣಿ, ಪಕ್ಷಿ, ಕೀಟಗಳ ಮೈಬಣ್ಣಕ್ಕೆ ಮನಸ್ಸೋತು, seeing the colors of animals, birds, insects, ನಮ್ಮಂತೆ ಸುಂದರವಾಗಿ ಕಾಣಲು, to look beautiful like us, ಬಟ್ಟೆಗಳನ್ನು ಸಿದ್ಧಪಡಿಸಿರುವೆ. You have created the clothes. ಮೈ ಬಣ್ಣ, ಬಾಡಿ ಕಲರ್. ಸುಂದರವಾಗಿ ಕಾಣಲು, to look beautiful, ಬಟ್ಟೆ, ಕ್ಲೋತ್ಸ್. ಸಹಜ ಸೌಂದರ್ಯ ನಮ್ಮದು, ತಿಳಿಯಿತೆ? ನ್ಯಾಚುರಲ್ ಬ್ಯೂಟಿ is ours. Do you understand that? ಸಹಜ ಸೌಂದರ್ಯ, ನ್ಯಾಚುರಲ್ ಬ್ಯೂಟಿ. ದ ಮಂಕಿ ರಿಪ್ಲೈಸ್, ಕೋತಿ ಕೊಂಬೆಯನ್ನು ಹಿಡಿದು ಜೋತಾಡುತ್ತಾ, ಇಟ್ ರಿಪ್ಲೈಸ್ ಬೈ ಸ್ವಿಂಗಿಂಗ್ ಆನ್ ಅ ಬ್ರಾಂಚ್ ಆಫ್ ಅ ಟ್ರೀ. ಕೊಂಬೆ, ಬ್ರಾಂಚ್, ಹಿಡಿದು, ಟು ಹೋಲ್ಡ್, ಜೋತಾಡುತ್ತಾ, ಟು ಸ್ವಿಂಗ್. ಜಿಂಕೆಯ ಕಣ್ಣಿನಂತಹ ಕಣ್ಣು, ನವಿಲಿನ ನಡಿಗೆಯಂತಹ ನಡಿಗೆ, ಕೋಗಿಲೆಯ ದನಿಯಂತಹ ದನಿ ಇರಬೇಕು ಎಂದೆಲ್ಲ ಹೇಳುವ ನೀವು ಸುಂದರವೋ ಅಥವಾ ನಾವು ಸುಂದರವೋ? ಸೊ ದ ಮಂಕಿ ರಿಪ್ಲೈಸ್ ಸೇಯಿಂಗ್ ದಟ್ ಹ್ಯೂಮನ್ಸ್ ಆಲ್ವೇಸ್ ಕಂಪೇರ್ ಟು ಅಸ್ ಆ್ಯನಿಮಲ್ಸ್. ಯು ಸೇ, ಜಿಂಕೆಯ ಕಣ್ಣಿನಂತಹ ಕಣ್ಣು, ಯುವರ್ ಐಸ್ ಶುಡ್ ಬಿ ಆ್ಯಸ್ ಬ್ಯೂಟಿಫುಲ್ ಆಸ್ ಅ ಡಿಯರ್. ನವಿಲಿನ ನಡಿಗೆಯಂತಹ ನಡಿಗೆ, ಯುವರ್ ವಾಕ್ ಶುಡ್ ಬಿ ಆ್ಯಸ್ ಗ್ರೇಸ್ಫುಲ್ ಆಸ್ ಅ ಪೀಕಾಕ್ಸ್. ಕೋಗಿಲೆಯ ದನಿಯಂತಹ ದನಿ, ಆ್ಯಂಡ್ ಯುವರ್ ವಾಯ್ಸ್ ಶುಡ್ ಬಿ ಆ್ಯಸ್ ಲವ್ಲಿ ಆಸ್ ಅ ಕುಕು ಬರ್ಡ್ಸ್ ಎಂದೆಲ್ಲ ಹೇಳುವ ನೀವು ಸುಂದರವೋ? ಬೈ ಸೇಯಿಂಗ್ ದಿಸ್ ಯು ಟೆಲ್ ಮೀ, ಡು ಯು ಥಿಂಕ್ ಯು ಆರ್ ಬ್ಯೂಟಿಫುಲ್ ಅಥವಾ ನಾವು ಸುಂದರವೋ, ಆರ್ ವಿ ಆರ್ ಬ್ಯೂಟಿಫುಲ್? ಬೈ ಸೇಯಿಂಗ್ ದಿಸ್ ದ ಮಂಕಿ ಕ್ವೆಶನ್ಸ್ ದ ಮ್ಯಾನ್. ದ ವೈಲ್ಡ್ ಬೋರ್, ಕಾಡು ಹಂದಿ ಸೇಸ್, ಗುಟುರು ಹಾಕುತ್ತಾ. ಗುಟುರು ಮೀನ್ಸ್ ಇಟ್ಸ್ ಅ ಸೌಂಡ್ ಮೇಡ್ ಬೈ ದ ವೈಲ್ಡ್ ಬೋರ್. ಸೊ ಅಗತ್ಯ ವಸ್ತುಗಳನ್ನು, ಎಸೆನ್ಷಿಯಲ್ ಗುಡ್ಸ್ ಉತ್ಪಾದಿಸುವ ನಿಮ್ಮ ಕಾರ್ಖಾನೆಗಳು, ಮ್ಯಾನುಫ್ಯಾಕ್ಚರ್ಡ್ ಬೈ ಯೋರ್ ಫ್ಯಾಕ್ಟ್ರೀಸ್, ಕಾರ್ಖಾನೆಗಳು ಮೀನ್ಸ್ ಫ್ಯಾಕ್ಟ್ರೀಸ್, ಹೊಗೆ ಮತ್ತು ಕಲ್ಮಶವನ್ನು ಹೊರಹಾಕುತ್ತದೆ. ಇಟ್ ವಿಲ್ ರಿಲೀಸ್ ಹೊಗೆ, ದಟ್ ಇಸ್ ಸ್ಮೋಕ್, ಆ್ಯಂಡ್ ಕಲ್ಮಶ, ಡರ್ಟ್. ಇದರಿಂದ ಡ್ಯೂ ಟು ದಿಸ್ ಗಾಳಿ, ಮಣ್ಣು, ನೀರು, ಗಾಳಿ ಏರ್, ಮಣ್ಣು ಸಾಯಿಲ್, ನೀರು ವಾಟರ್ ಮಲಿನವಾಗುತ್ತದೆ. ಇಟ್ ವಿಲ್ ಗೆಟ್ ಪೊಲ್ಯೂಟೆಡ್. ಇದೇಕೆ ನಿನಗೆ ತಿಳಿಯುತ್ತಿಲ್ಲ? ವೈ ಡೋಂಟ್ ಯು ಅಂಡರ್ಸ್ಟ್ಯಾಂಡ್ ದಿಸ್? ದ ಮ್ಯಾನ್ ರಿಪ್ಲೈಸ್, ಪ್ರಾಣಿಗಳ ಒಗ್ಗಟ್ಟು ಮತ್ತು ಬುದ್ಧಿವಂತಿಕೆಯನ್ನು ಕಂಡ, ಆಫ್ಟರ್ ಸೀಯಿಂಗ್ ದ ಅನಿಮಲ್ಸ್ ಯೂನಿಟಿ ಆ್ಯಂಡ್ ಇಂಟೆಲಿಜೆನ್ಸ್, ಒಗ್ಗಟ್ಟು, ಯೂನಿಟಿ, ಬುದ್ಧಿವಂತಿಕೆ, ಇಂಟೆಲಿಜೆನ್ಸ್, ಮಾನವನಿಗೆ ತಾನು ಸೋಲುತ್ತಿರುವುದು ಮನವರಿಕೆಯಾಯಿತು. ಹಿ ರಿಯಲೈಸ್ ದ್ಯಾಟ್ ಹಿ ಈಸ್ ಗೋಯಿಂಗ್ ಟು ಲೂಸ್, ಸೋಲು. ಆದರೂ ಸ್ಟಿಲ್ ತೋರ್ಪಡಿಸಿಕೊಳ್ಳದೆ, ಹಿ ನೆವರ್ ಶೋಡ್ ಇಟ್ ಆನ್ ಹಿಸ್ ಫೇಸ್. ಹಿ ಸೇಸ್, ಬಯಲಿನಲ್ಲಿ ವಾಸ ಮಾಡುವ ನಿಮಗೇನು ಗೊತ್ತು ನಾವು ಕಟ್ಟಿರುವ ಸುಂದರವಾದ ಮನೆಗಳ ಬಗ್ಗೆ? You animals, you live in the open ground. How will you come to know about the beautiful houses that we built? Bayalu is open ground. Vasa is to live. Gottu is to know. Kattu is to build. Sundara, beautiful. Mane, house. Bandu nodi. You come and see. ನಮ್ಮ ಬುದ್ಧಿವಂತಿಕೆ ತಿಳಿಯುತ್ತದೆ. You'll get to know how intelligent we are. Hearing this, the crow replies, ಕಾಗೆ,
ಗೀಜಗನ ಗೂಡು. ಗೀಜಗ ಇಸ್ ಅ ವೀವರ್ ಬರ್ಡ್. ಗೂಡು ಮೀನ್ಸ್ ನೆಸ್ಟ್. ಸೊ ಗೀಜಗನ ಗೂಡು, ದ ವೀವರ್ಸ್ ಬರ್ಡ್ಸ್ ನೆಸ್ಟ್. ಜೇನುಗೂಡು, ಬಿ ಹೈವ್. ಗೆದ್ದಲು ಹುಳು, ದಟ್ ಈಸ್ ದ ವೈಟ್ ಆ್ಯಂಟ್ ಆರ್ ದ ಟರ್ಮೈಟ್ಸ್. ಕಟ್ಟುವ ಹುತ್ತಗಳು, ದ ಆ್ಯಂಟ್ ಹಿಲ್ಸ್ ದಟ್ ದೇ ವೈಟ್ ಆ್ಯಂಟ್ಸ್ ಬಿಲ್ಡ್. ಎಷ್ಟು ಸುಂದರ, ದೇ ಆರ್ ಸೋ ಬ್ಯೂಟಿಫುಲ್. ಸುರಕ್ಷಿತ, ಸೇಫ್. ಕಸದಿಂದ ಮಾಡಿರುವ ನಮ್ಮ ಸಾಧನೆಯ ಮುಂದೆ ಪ್ರಕೃತಿಯ ನಾಶದ ನಿಮ್ಮ ಸಾಧನೆ ಶೂನ್ಯ. We build our houses using waste materials and you build houses by destroying nature. Ours is a meaningful achievement and in comparison yours is a zero achievement. ಕಸ, ವೇಸ್ಟ್. ಸಾಧನೆ, ಅಚೀವ್ಮೆಂಟ್. ಪ್ರಕೃತಿ, ನೇಚರ್. ನಾಶ, ಡಿಸ್ಟ್ರಾಯ್. ಶೂನ್ಯ, ಝೀರೋ. The crow calls man's achievement meaningless or zero because man destroys nature to construct houses. ಪ್ರಾಣಿ ಪಕ್ಷಿಗಳ ಬುದ್ಧಿವಂತಿಕೆಗೆ ಮಾನವ ಬೆರಗಾದ. The man was surprised by the intelligence of the animals and birds. ಬುದ್ಧಿವಂತಿಕೆ, intelligence. He asked them, ನಿಮಗೆ ಇದೆಲ್ಲ ಹೇಗೆ ತಿಳಿಯಿತು? ಹೌ ಡಿಡ್ ಯು ನೋ ಆಲ್ ದಿಸ್? ದ ಕ್ರೇನ್ ರಿಪ್ಲೈಸ್, ಕೊಕ್ಕರೆ ಬಳುಕುತ್ತಾ, ಬೆಂಡಿಂಗ್, ನಮ್ಮಲ್ಲಿ ಕೆಲವರು ವರ್ಷದಲ್ಲಿ ಕೆಲವು ತಿಂಗಳು ದೇಶ ವಿದೇಶಗಳಿಗೆ ವಲಸೆ ಹೋಗುತ್ತೇವೆ. ಸಮ್ ಆಫ್ ಅಸ್ ಮೈಗ್ರೇಟ್ ಟು ಡಿಫ್ರೆಂಟ್ ಕಂಟ್ರೀಸ್ ಫಾರ್ ಅ ಫ್ಯೂ ಮಂತ್ಸ್ ಎವ್ರಿ ಇಯರ್. ಕೆಲವು ಮೀನ್ಸ್ ಸಮ್. ವರ್ಷ, ಇಯರ್. ತಿಂಗಳು, ಮಂತ್. ವಲಸೆ, ಮೈಗ್ರೇಟ್. ಅಲ್ಲಿ ಗೆಳೆಯರೊಂದಿಗೆ ಚರ್ಚಿಸುತ್ತೇವೆ. ದೇರ್ ವಿ ಡಿಸ್ಕಸ್ ವಿತ್ ಅವರ್ ಫ್ರೆಂಡ್ಸ್. ಗೆಳೆಯ, ಫ್ರೆಂಡ್. ಚರ್ಚಿಸು ಇಸ್ ಟು ಡಿಸ್ಕಸ್. ನಿನಗಿದು ತಿಳಿಯದೆ, ಡೋಂಟ್ ಯು ನೋ ದಿಸ್? ಮರ, ಸಹನೆಯಿಂದ ಆಲಿಸುತ್ತಿದ್ದ ಮರವು. ನೌ ದ tree was listening to all this conversation with lot of patience. Sahane, patience. Alisu is to hear. It says, E manava, hey human, ನೀನು ಏನೇ ಮಾಡಿದ್ದರೂ, ವಾಟ್ ಎವರ್ ಯು ಡೂ, ಅಥವಾ ಮುಂದೆ ಮಾಡಿದ್ದರೂ, ಆರ್ ವಾಟ್ ಎವರ್ ಯು ಡೂ ಇನ್ ದ ಫ್ಯೂಚರ್, ಅದು ಈ ಪ್ರಕೃತಿಯ ಪ್ರಭಾವದಿಂದ. ಇಟ್ ಈಸ್ ಇನ್ಫ್ಲೂಯೆನ್ಸ್ಡ್ ಬೈ ನೇಚರ್. ಪ್ರಕೃತಿ, ನೇಚರ್. ಪ್ರಕೃತಿಯ ಅಂಗವಾದ ಕಾಡಿನ ನಾಶದಿಂದ ನಿನ್ನ ಸಂತತಿಯ ನಾಶವೆಂಬುದನ್ನು ಮೊದಲು ಅರಿತುಕೋ. ಯು ಮಸ್ಟ್ ಫಸ್ಟ್ ಅಂಡರ್ಸ್ಟ್ಯಾಂಡ್ ದ್ಯಾಟ್ ದ ಫಾರೆಸ್ಟ್ ಬೀಯಿಂಗ್ ಅ ಪಾರ್ಟ್ ಆಫ್ ನೇಚರ್, ಇಫ್ ಯು ಡಿಸ್ಟ್ರಾಯ್ ಇಟ್, ದೆನ್ it is like destroying your future. ಪ್ರಕೃತಿ, ನೇಚರ್. ಕಾಡು, ಫಾರೆಸ್ಟ್. ನಾಶ, ಡಿಸ್ಟ್ರಾಯ್. ಅರಿತುಕೋ, ಅಂಡರ್ಸ್ಟ್ಯಾಂಡ್. ಕಾಡಿನ ಸಂರಕ್ಷಣೆಗೆ ಮುಂದಾಗು. ಕಮ್ ಫಾರ್ವರ್ಡ್ ಟು ಸೇವ್ ದ ಫಾರೆಸ್ಟ್ ಆರ್ ಪ್ರೊಟೆಕ್ಟ್ ದ ಫಾರೆಸ್ಟ್. ಸಾಲು ಮರದ ತಿಮ್ಮಕ್ಕನನ್ನು ನೋಡಿ ಕಲಿ. ಲರ್ನ್ ಫ್ರಮ್ ಸಾಲು ಮರದ ತಿಮ್ಮಕ್ಕ. ಸಾಲು ಮರದ ತಿಮ್ಮಕ್ಕ is an environmentalist. She planted and took care of hundreds of trees. So, the tree tells the man that learn from ಸಾಲು ಮರದ ತಿಮ್ಮಕ್ಕ. ನೀನು ಬದುಕುವ ಜೊತೆಗೆ, ಅಲಾಂಗ್ ವಿತ್ ಯರ್ ಓನ್ ಸರ್ವೈವಲ್ ಆರ್ ಲಿವಿಂಗ್, ಪ್ರಕೃತಿಯ ಉಳಿವಿಗೆ ನಿನ್ನ ಬುದ್ಧಿವಂತಿಕೆಯನ್ನು ತೋರಿಸು. ಶೋ ಯೋರ್ ಇಂಟೆಲಿಜೆನ್ಸ್ ಟು ಹೆಲ್ಪ್ ಪ್ರಿಸರ್ವ್ ನೇಚರ್, ಟು ಪ್ರೊಟೆಕ್ಟ್ ನೇಚರ್. ಏಳು, ವೇಕಪ್, ಎಚ್ಚರಗೊಳ್ಳು. ಬಿ ಅಲರ್ಟ್, ಸಮಯ ಮೀರುವ ಮುನ್ನ. ಬಿಫೋರ್ ಇಟ್ಸ್ ಟೂ ಲೇಟ್ ಆರ್ ಬಿಫೋರ್ ಟೈಮ್ ಪಾಸಸ್ ಬೈ, ಎದ್ದೇಳು. ವೇಕಪ್. ಅಮ್ಮ, ರಾಜು ಏಳೋ, ಶಾಲೆಗೆ ತಡವಾಗುತ್ತೆ. ಮದರ್ ಸೇಸ್, ರಾಜು ವೇಕಪ್, ಯು ವಿಲ್ ಬಿ ಲೇಟ್ ಟು ಸ್ಕೂಲ್. ಏಳೋ, ಟು ವೇಕಪ್. ಶಾಲೆ, ಸ್ಕೂಲ್. ತಡ, ಲೇಟ್. ಏಳು, ಎದ್ದೇಳು ಎಂಬ ಕೂಗಿಗೆ ರಾಜು ಎಚ್ಚರಗೊಂಡ. ಹಾಸಿಗೆಯ ಮೇಲೆ ಕುಳಿತ. ಆಫ್ಟರ್ ಹಿಯರಿಂಗ್ ಹಿಸ್ ಮದರ್
asking to wake up, Raju got up from his sleep and he sat on the bed. ಹಾಸಿಗೆ ಬೆಡ್ ಕುಳಿತ to sit. ರಾಜು ರಿಪ್ಲೈಸ್, ಅಮ್ಮ ಅಮ್ಮ ಮದರ್, ನನಗೆ ಕನಸು ಬಿದ್ದಿತು. ಐ ಹ್ಯಾಡ್ ಅ ಡ್ರೀಮ್. ಕನಸು ಮೀನ್ಸ್ ಡ್ರೀಮ್. ಸೊ ದಿ ಸ್ಟೋರಿ ವಾಸ್ ಆಲ್ ಅ ಡ್ರೀಮ್. ಆ್ಯಂಡ್ ಹೂಸ್ ಡ್ರೀಮ್ ವಾಸ್ ಇಟ್? ಇಟ್ ವಾಸ್ ಅ ಡ್ರೀಮ್ ಆಫ್ ಅ ಬಾಯ್ ನೇಮ್ಡ್ ರಾಜು. ಎಂಥ ಕನಸು ಗೊತ್ತಾ? ಡು ಯು ನೋ ವಾಟ್ ಕೈಂಡ್ ಆಫ್ ಡ್ರೀಮ್? ಕಾಡಿನಲ್ಲಿ ಪ್ರಾಣಿಗಳೆಲ್ಲ ಸೇರಿ ಮರ ಕಡಿಯಲು ಹೋದ ಮನುಷ್ಯನ ಮನಪರಿವರ್ತನೆ ಮಾಡಿದವು. ಅಲ್ಲಿ ಎಷ್ಟೆಲ್ಲ ಪ್ರಾಣಿಗಳಿದ್ದವು ಗೊತ್ತಾ? ಕಾಡಿನಲ್ಲಿ ಪ್ರಾಣಿಗಳೆಲ್ಲ ಸೇರಿ, ಆಲ್ ದಿ ಆ್ಯನಿಮಲ್ಸ್ ಇನ್ ದಿ ಫಾರೆಸ್ಟ್ ದೇ ಗಾಟ್ ಟುಗೆದರ್, ಮರ ಕಡಿಯಲು ಹೋದ ಮನುಷ್ಯನ ಮನಪರಿವರ್ತನೆ ಮಾಡಿದವು. They all got together and changed the mind of the man who went to cut down a tree. ಅಲ್ಲಿ ಎಷ್ಟೆಲ್ಲ ಪ್ರಾಣಿಗಳಿದ್ದವು ಗೊತ್ತಾ? Do you know how many animals were there? ಅಮ್ಮ, the mother replies, ಹೌದಾ, ನಿಜವಾಗಿಯೂ ಇದು ಒಳ್ಳೆಯ ಕನಸೆ. ರಿಯಲಿ ದಿಸ್ ಇಸ್ ಅ ಗುಡ್ ಡ್ರೀಮ್. ಒಳ್ಳೆಯ, ಗುಡ್. ಇದು ದಿಸ್. ರಾಜು ನಿನ್ನೆ ರಾತ್ರಿ, ರಾಜು ಎಸ್ಟರ್ಡೇ ನೈಟ್, ಕಾಡಿನ ಕತೆ ಓದಿ ಮಲಗಿದೆಯಲ್ಲ. ಯು ಹ್ಯಾಡ್ ರೆಡ್ ದ ಸ್ಟೋರಿ ಆಫ್ ಅ ಫಾರೆಸ್ಟ್ ಎಸ್ಟರ್ಡೇ ನೈಟ್ ಆ್ಯಂಡ್ ಯು ಹ್ಯಾಡ್ ಸ್ಲೆಪ್ಟ್. ಅದಕ್ಕೆ ಈ ರೀತಿ ಕನಸು ಬಿದ್ದಿದೆ. ಐ ಥಿಂಕ್ ದಟ್ಸ್ ದ ರೀಸನ್ ವೈ ಯು ಹ್ಯಾಡ್ ದಿಸ್ ಡ್ರೀಮ್. ನಾವು ಪ್ರಾಣಿಗಳಿಂದ ಕಲಿಯೋದು ಬಹಳಷ್ಟಿದೆ. ವಿ ಹ್ಯಾವ್ ಟು ಲರ್ನ್ ಅ ಲಾಟ್ ಫ್ರಮ್ ಆ್ಯನಿಮಲ್ಸ್. ಬಹಳ ಮಚ್. ನೋಡು, ಲುಕ್, ಆ ಕೋಳಿ ಕೂಗಿ ಎಲ್ಲರನ್ನೂ ಎಚ್ಚರಿಸುತ್ತಿದೆ. That hen is waking us all or waking up everyone. ಏಳು ಬೇಗ. Get up quickly. And that brings us to the end of this chapter. I hope you enjoyed my explanation and found it helpful. Thanks for watching and I'll see you in the next video. Happy learning. ಧನ್ಯವಾದಗಳು.